예, 안녕하십니까. CNN에서 지금 이 뉴스를 보도할 텐데 일어나지 말아야 될 사건이 발생했네요. 사고가 At least 85 people killed in plane crash in South Korea. 이걸 좀 다뤄보겠습니다. At least 85 people dead. 최소 85명이 사망했다. In South Korea plane crash. 대한민국의 그 항공기 충돌 사고에서요. 비행기 온갖 종류의 사고가 다 플레인 크래시입니다. 뭐 산에 가서 부딪히든가 비행기까지 부딪히든가 아니면 이번 경우처럼 활주로에 부딪히든가 모두 이 항공기 사고가 전부 다 크래시인데요. 부딪히는 거니까. 그래서 대한민국의 그 항공기 사고에서 최소 85명이 사망했다 이건데요. South Korea's acting president arrives. 대통령 대행이 도착한다요. At the site of plane crash. 항공기 사고의 현장에 도착한다. South Korea's acting president, 대통령 대행 최상목 arrived at the Muan International Airport. 공항에 도착했는데요. where 여기에서 제주 에어 플라이트 제주 항공의 항공편이 crash landed. crash land는 이렇게 하이픈으로 연결해야 됩니다. 그러니까 동체 착륙하는 거예요. 동체 착륙했습니다. Earlier in the day. 오늘 이른 시간에 according to the Transport Ministry on Sunday. 오늘 일요일 대한민국의 건설교통부의 발표에 따르면요. 최 had earlier instructed emergency responders to do something. 최 대행은 그 이전에 지시했습니다. emergency responders 응급 대응 요원들에게 이 긴급 출동 요원들에게 to mobilize 동원하도록 all available 이렇게 모든 이용 가능한 장비들 and personnel 사람들을 동원하도록 뭐 하기 위해서 to respond to the plane crash 이 항공기 사고에 대응하기 위하여 at the Muan International Airport according to the press release 보도 자료에 따르면요. 보도 자료 by the Interior and Safety Ministry 이거요. 내무부죠. 내무부에 의한 내무부의 그 보도 자료에 따르면 그렇다 이거죠. President for 2 days 이틀 동안 대통령이요. 최 has only been in the job 최상목이 이 job에 대통령직에 있었는데 only 얼마만 acting president since Friday 금요일 날 이래로만 대통령 대행이라는 이 직업에 근무를 해왔습니다. 이틀밖에 안 됐다는 거죠. He stepped in 그가 들어섰는데 대행으로 들어섰습니다. After both President 윤석열 and later his replacement 한덕수 윤석열 대통령 나중에는 그의 대체인원 한덕수 두 사람 다 were both impeached 그러니까 both는 한 번만 하면 되고요. 둘 다 탄핵된 후에 by parliament 의회에 의해서 탄핵된 후에 as part of an ongoing political crisis 왜 탄핵됐냐면 지금 현재 진행 중인 정치적 위기의 일부분으로서 ongoing 지금 진행 중인 정치적 위기의 일부분으로 탄핵된 뒤에 들어섰는데요. 최상목 대행이 That's rocked South Korea over the last few weeks. 이 정치적 위기가 뒤흔들었어요. 뒤흔들다요. rock and roll처럼 뒤흔들었는데 대한민국을 지난 몇 주 동안 한 3, 4주 동안 뒤흔들은 정치적 위기. Investigators are exploring 수사관들이요 무엇을 탐색 중인데요. Whether bird strike may have contributed. 이 bird strike이 may have PP 뭐뭐 했을지도 모른다라는 과거에 대한 추측이죠. contributed to 기여했을지도 모른다라는 사실을요 지금 탐색 중인데 to South Korea airplane crash 대한민국의 이 항공기 사고에 bird strike이 기여했을지도 모른다라는 그런 가능성을 지금 탐색해 보고 있다는 건데요. A bird strike may have caused the crash landing. 이 bird strike이 이 동체 착륙을 야기시켰을지도 모릅니다. 이거예요. may have는 과거에 대한 추측이고 아직 결론이 안 난 거에 대해서 쓰는 거죠. 이것이었을 수도 있고 아닐 수도 있는 겁니다. Of a South Korean airplane at Muan International Airport on Sunday, according to fire officials. 이 화재 소방관들 말에 따르면 그렇다 이거죠. 소방관들 말에 따르면 The cause of this accident is estimated cause 원인이죠. 이 사고의 원인이 무엇으로 추정되는데 to be the occurrence of 발생으로
원인이 무엇의 발생으로 추정되느냐면 bird strike의 발생, or bad weather 또는 나쁜 날씨. 나쁜 날씨에 대해서 나중에 이제 해명이 나왔죠. 날씨는 아닌 것 같아요. And the exact cause will be announced. 그리고 정확한 원인은 발표되어질 것이다. Later, 나중에 through a joint investigation, 합동 조사를 통해서 발표될 거다. With related agencies, 관련된 기관들과의 합동 조사를 통해서 발표가 될 것이다. The head of the Muan Fire Department, 무안 소방서장이 리정현이 미디어 브리핑에서 그렇게 말을 했습니다. 언론 브리핑에서 그렇게 발표했습니다. Footage of the airport, 이 공항의 영상이, 공항에 대한 영상, on the morning of the crash, 이 충돌 사고가 난 오늘 아침 공항의 영상이 showed 보여주었는데 clear blue skies, 맑은 파란색 하늘을 보여주었습니다. Fire officials have already said, 소방관들이 이미 발표했는데요. They believe, 자신들은 생각한다는 겁니다. Some sort of landing gear malfunction, 어떠한 종류의, 확실치는 않지만 막연한 a certain sort입니다. some sort 이라는 말은 a certain sort, 확실하지 않은 어떤 종류의 landing gear malfunction이 오작동이, 착륙기어 오작동이 contributed to the crash, 이 충돌 사고에 기여했을 것이다 이거죠. And footage show, 그리고 영상이 보여주었습니다. The aircraft ing, show 다음에는 목적어 나오고 그 다음에 ing가 바로 나오죠. 뭐뭐 하고 있는 광경을 보여주는데 영상이 이 항공기가요 slide, 미끄러지는 겁니다. on its belly 하니까 동체 착륙하는 거예요. 이거 배로 바퀴에 의해서 착륙하는 게 아니고 배 동체 착륙하고 있음을 보여주는데요. Before bursting into flames, 이 불에 타기 전에 불꽃을 품으면서 타기 전에, 그러니까 불에 타답니다. 불에 타오르기 전에 그렇게 하고 있음을 보여주었는데요. 제주에어 Flight 7C2216, 제주항공의 이 항공편이 was carrying 181 people, 181명을 운송 중에 있었는데요. 175 passengers and 6 crew, 175명의 패신저하고 6 crew members, 크루는 집합명사로요. 승무원들 전체를 나타내고 6R이면요. 6 members of the crew 아니면 6 crew members까지 해야 되고 승무원 6명입니다. From Bangkok, Thailand to Muan International Airport in South Korea. So far, 간 많은 게 좋고요. 현재까지는 85 people are confirmed to have died. 85명이 확인되었는데 뭐한 것으로 완료형 투부정사입니다. 그래서 사망했던 것으로, 이미 사망한 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 현재까지는 85명이 Two crew members were rescued. 2명의 승무원이 구조되었어요. 살아있는 상태로 and transferred to us. 그리고 병원으로 이송되었습니다. Most remaining passengers are presumed dead. 대부분의 남아있는 승객들은 추정이 되고 있는데 그 다음에 to be dead, 사망한 것으로 아니면 그냥 바로 형용사 갖다 놔도 되고요. 사망한 것으로 추정이 되고 있습니다. emergency services, 긴급 서비스에 따르면요. 뭐 119나 이런 데 따르면 다음에 death toll rises to 85. 사망자 숫자가 85로 증가한다요. Most remaining passengers presumed dead. 그리고 이제 정식으로는 이제 보통은 with 하죠. 근데 아주 문어체에서는 with를 생략할 수 있습니다. 그리고 대부분의 남아있는 승객들은 사망한 것으로 지금 추정이 되고 있습니다. 끔찍한 사고인데요. Firefighters work the scene of the crashed aircraft. 소방관들이 지금 작업 중인데요. 그 다음에 at이 있어야 되겠습니다. 이 현장에서 of the crashed aircraft, 이 충돌한 항공기 충돌 현장에서 지금 작업 중인데요. At Muan International Airport in Muan, South Korea on December 29th. 참 별 사고가 다 있네요. 정말 있어서는 안 되는 사고가, 정말 돌아가신 분들이 너무 억울한데요. Death toll, 이 사망자 숫자가 from a plane crash, 이 충돌 사고로부터 사망자 숫자가 at Muan International Airport in South Korea has risen to 85. 85명으로 증가했습니다. 그리고 with most of the remaining passengers, 남아있는 승객들 중에 대부분은 and crew, 그리고 승무원들의 대부분은 presumed dead, 사망한 것으로 지금 추정이 되고 있습니다.
According to the South Jeolla Fire Service, 전라남도 소방청에 따르면요. Among the dead, 사망한 사람들 중에는 39 are male and 46 are female. 39명 남자, 46명의 여성. Emergency responders said, 긴급 출동 대원들이 말을 했습니다. During an on-site media briefing. 현장 언론 브리핑 중에 그렇게 말을 했습니다. The number of survivors remains at 2. 지금 생존자 숫자는요, 아직도 2명으로 남아있어요. 2명밖에 없는 상태로요. Both were crew members. 둘 다 승무원이었습니다. One male and one female. 한 명 남자, 한 명 여자. According to the rescue team. 구조팀에 따르면 그렇다 이거죠. 그 다음에 landing gear appears not to be set down. 착륙 기어가요. set down. 이렇게 내려지지 않은 것처럼 지금 보입니다. 지금이요. 내려져 있지 않은 것처럼 보여요. 예, 지금 봐도 그렇네요. 기어가 바퀴가 안 보이죠. Based on video footage. 비디오 영상에 근거하면요. CNN analysts says, CNN 분석가들이 주장합니다. 미국의 분석가들이 이 항공기 사고에 대해서는 아주 전문가들이죠. 하도 많이 사고가 발생하니까요. 미국에서. The screen grab from a video. 비디오에 이렇게 정지된 샷입니다. 스크린샷이요. 비디오에서 스크린 그랩을 잡았는데, 스크린샷을 잡았는데, 그것이 뭘 보여주냐면, the plane, 이 비행기를 보여주는데, seemingly, 겉으로 보자면요, 외항으로 보자면, without its landing gear down. 이 랜딩 기어가요, 내려와 있지 않습니다, 지금요. 겉으로 보자면요. As it crashed landing at Muan International. 이 비행기가 크래시 랜딩, 동체 착륙하는 거죠. 동체 착륙하는 중에 무안 국제공항에서 무안 사우스 코리아 on December 29th. The aircraft's landing gear appears not to have been shut down. 보이는데 뭐뭐하지 않았던 것처럼. not 다음에 have been 완료형 수동태 완료형 투부정사입니다. 그래서 not to have been set down. 내려지지 않았던 것처럼 지금 보여요. 지금 동사는 현재고요. 이 기어가 내려가지 않은 건 과거죠. 착륙할 당시에 내려가지 않았던 것처럼 지금 보입니다. When it crashed landing on the runway. 이 항공기가 이 활주로에 동체 착륙했을 때에 based on video footage. 비디오 영상에 근거하면 그렇다 이거죠. Sunday suggests. 일요일 날의 재난을 담은 그 영상에 근거하면 그렇다 이거죠. According to CNN Transport Analysis, CNN의 이 운송 문제 전문가의 진단에 따르면 그렇다 이거죠. Mary Schiavo, 이 사람이 바로 former Inspector General, 전에요 총감독이었는데 감독 책임자였습니다. of the U.S. Department of Transportation, 미국 교통부의 이런 Inspector General, 굉장히 높은 계급입니다. 이거 어타니 제너럴 하면 법무부 장관이 되고요. 그 인스펙터 중에 최고의 인스펙터입니다. 전에 그런 직책을 지냈던 사람인데 뭐라고 그러냐면 one of the engines may have gone down. 엔진들 중에 하나가 아마 꺼졌을지도 모른다는 겁니다. may pp 과거에 대한 추측이죠. 엔진들 중에 하나가요 꺼져버렸을지도 몰라요. or the plane's indicators could have been damaged. 아니면 비행기의 이런 인디케이터들이 고장 났었을지도 몰라요. 고장 났었을 수도 있습니다. 이거요, 그 파손되었을 수도 있어요. 그래서 이 엔진이 꺼진 것을 인식하지 못할 수도 있죠. 이 플레인의 인디케이터들이 여러 그 계기들이 파손되었을지도 몰라요. Another possibility, she said, 이 여성의 전문가에 따르면 또 하나의 가능성은 뭐냐면 다른 가능성은 is the pilot was attempting. 이 파일럿이 시도하고 있었다는 겁니다. go around를 시도하고 있었다는 거. 이거 잘 보세요. go around를 시도하고 있었는데 코테이션 마크 안에 놓았다는 것은 전문가들의 자건이라는 뜻인데요. 전문가들이 쓰는 용어요. 쟁이들이 쓰는 각 분야의 쟁이들이 쓰고 외부인들은 잘 모르는 그런 전문 용어들을 자건이라고 그러죠. go around를 시도하고 있을지도 모른다. meaning go around가 뭐냐 하면 the pilot wanted to abort 하면 취소하는 거죠. the landing 착륙을 취소하기를 원했어요. and circle back in the air 그리고 다시 공중으로 하늘로 올라가기를 원했습니다. 파일럿은요 착륙을 하려고 그러다가
뭐가 이상을 발견해 가지고 착륙을 취소해 가지고 다시 하늘로 올라가려고 했어요. 왜 그러냐면 하늘에 올라가 가지고 to check 확인해 보겠다는 겁니다. If the gears were working. 기어들이 지금 작동하고 있는지를 확인하기 위해서 하늘로 올라가려고 그랬어요. Maybe there were problems. 아마도 문제점들이 있었을 것이다. With the lights. 이 계기판 그 등에 계기판의 이 라이트에 문제점이 있었을지도 몰라요. And they didn't know. 그래서 파일럿들이 몰랐을지도 몰라요. For sure. 확실하게요. Whether the gear was down or not. 기아가 내려왔는지 안 내려왔는지 조종석에서는 안 보여. 기아가 내려왔는지 안 내려왔는지를 확실히 알 수가 없었을 것이다 이겁니다. It's a very proper procedure. 그것은 매우 적절한 절차야. 파일럿가 그렇게 한 것은 매우 적절한 절차를 한 겁니다. 절차를 밟은 거예요. The first do a go around. 우선이요. go around를 하는 거예요. 그래가지고 두 번째로 come into the airport. 공항 안으로 일단 들어옵니다. 그 다음에 세 번째로 go over the runway. 런웨이 위를 지나갑니다. 런웨이 위를 지나가요. 세 번째입니다. 다음에 네 번째, 여기 잘 보세요. 네 번째는 have the control tower actually look. 그리고는 시켜요. have가 여기서 시키다잖아요. 왜 시키다라고 해석하느냐. 뒤에 원형 동사가 나와 있잖아요. 그러면 이 have는 사역 동사이므로 시키는 겁니다. 컨트롤 타워가 관제탑이 actually look, 실제로 보도록. 육안으로 안 보이면 쌍안경이라도 통해서 보도록. 왜 보느냐? 관제탑에 있는 관제사들이 왜 보도록 하느냐 하면 to confirm, 확인해 주기 위해서요. Whether your gear is down or up. 당신이 지금 조종하는 이 비행기, 여러분들이 지금 조종하는 이 비행기의 기어가 내려왔는지 아니면 안 내려와서 위에 붙어 있는지 그대로 그것을 이 관제사들이 직접 확인해 주도록 하기 위해서 그래서 그 어라운드를 실시했다 이겁니다. 그래서 아주 적절하게 조치를 취한 겁니다. 샤보 돌시엔에서 폴러 뉴턴에게 말을 했습니다. 제주 에어 플라이트 7C2216 이 항공기는요. 그러니까 미국은 이 항공이 전 세계 항공기 사고가 날 때마다 지대한 관심을 기울입니다. 그것은 그 비극에 대해서도 이제 그 관심이 있지만 특히 주로 비행기들이 주로 미국의 보잉 비행기들이니까 아니면 뭐 유럽의 에어버스거나 둘 중 하나인데요. 그래서 이 비행기가 listed as Boeing 737-800 보잉사의 737이에요. 737-800. 이게 굉장히 말썽이 많은 비행기입니다. 이거요. 737-800으로 지금 리스트에 나와 있는데 어디에 나와 있냐면 Flight Tracking 웹사이트 이 비행 추적 웹사이트가 있는데요. Flight Aware라는 이 웹사이트에 이 항공편은 이 플라이트는 기종이 737 보잉 737-800으로 나와 있어요. was carrying 181 people 181명을 수송 중에 있었는데 175명의 승객하고 6명의 크루 멤버스 승무원들 from Bangkok to Muan International Airport. The tragedy struck strike의 과거죠. 이 비극이 덮쳤습니다. During a busy holiday travel season. 아주 바쁜 홀리데이 여행 시즌이에요. 지금 연말 시즌, 크리스마스 시즌, 연말 연초 바쁜 홀리데이 트래블 시즌에 이 비극이 덮친 겁니다. Noted 시아보가 그렇게 말을 했습니다. 이 여성 전문가가 who spoke from Chiang Mai, Thailand. 이 여성은 타일랜드의 치앙마이 공항에서 그렇게 발언을 했습니다. Everything is just teeming. 모든 게 지금 꽉 찼어요. full of입니다. with families. 가족들로 가득 찼습니다. everything은 모든 항공편이 치앙마이에서 보니까 국내선, 국제선 할 것 없이 모든 비행기가 꽉꽉 들어찼어요. celebrating the holidays. 이 연말 연초 이 휴일을 즐기는 축하하는 가족들로 비행기들이 꽉 찼습니다. So we can bet. 그래서 우리는요.
다음과 같은 거에 우리가 도박을 걸 수 있어요. 우리가요, 다음과 같이 확인할 수 있는, 다음과 같이 확언할 수 있는데, 그러니까 다른 그 평범한 단어는 어시어고요. 구어체 단어는 bet이죠. 도박할 수 있다는 거예요. 우리가 다음과 같이 우리가 보장할 수 있는데, This flight was most likely full. 이 항공편이 아마도 가득 찼을 것이다. While Jeju is a popular low-cost airline, 제주항공이라는 것이 인기 있는 저가 항공입니다. 저가 항공사요. 그렇지만 South Korea has a generally high aviation safety rating. 저가 항공사지만 대한민국은요, 일반적으로 매우 높은 항공안전 레이팅이요. 항공안전 뭐 점수 같은 겁니다. 비율 뭐 이런 건데 항공안전 점수를 가지고 있어요. 항공안전 등급이 좋겠다. 등급을 가지고 있는데 South Korea is rated category 1. category 1으로 지금 그 평가되고 있습니다. rated category 1 in the US Federal Aviation Administration's International 미국의 FAA예요. 굉장히 자주 나오는 기관이죠. 항공기 사고가 났을 때마다 이 Federal Aviation Administration이 등장합니다. 그래서 여기에 미국 물론 교통부 산하겠죠. 교통부 산하의 FAA에서 캐테고리 1으로 대한민국은 등급이 매겨져 있습니다. International Aviation Safety Assessment Program. 이 FAA의 이 프로그램에서요. 국제 항공편 안전평가 프로그램에서 1등급이다 이겁니다. The aviation industry is booming in South Korea. 항공산업은 대한민국에서 지금 붐을 이루고 있습니다. As well as Thailand. 타일랜드는 물론이고 그리고 across South Asia 그리고 동남아 전체가 다 그렇다는 거죠. So 그래서 regulators 하면 규제자들 또는 규제기관들도 돼요. 규제기관들이 have to stay on top of라는 게 있어요. 무엇 위에 있어야 된다는 겁니다. 무엇 밑에 깔리지 말고 the growth, 이 항공산업의 성장 위에 머물러 있어야 된다는 거예요. 성장 밑에 깔려가지고 항공산업으로 또 항공사에서 돈 받아먹고 모른 체 하지 말고 항공산업 꼭대기 위에 계속 있어야 된다는 거예요. 항공산업을 계속 통제해야 된다는 거예요. 컨트롤 해야 된다는 거예요. 규제기관들이. 붐을 이루면서 항공기들이 계속 취항하는 항공편들이 계속 늘어나잖아요. 그러니까 이 항공기 산업의 성장을 계속해서 통제해야만 한다 이거죠. 다음에요. 제주 에어 replaces 홈페이지를 교체한다, 대체한다요. 그러니까 웹사이트의 맨 첫 번째 페이지를 홈페이지라고 그러죠. With statement on crashed airliner. 이 충돌한 항공기요. 에어라이너가 항공기입니다. 이 항공기 추락 사고에 대한 성명서로 홈페이지를 교체했다는 겁니다. 제주 에어 replaced its website homepage 제1페이지를 첫 번째 페이지를 교체했는데 including 탭까지 포함해서요. for reservation 예약을 위해서 이제 들어갈 수 있는 탭이 있는데 그 예약 탭도 이제 없애버렸어요. 홈페이지에서. 무엇으로 교체했니? 할 때 replace A with 해도 되고 또는 by 해도 됩니다. 그리고 B로 교체하다 그럴 때 with도 되고 by도 되는데 어느 게 더 많이 쓰입니까? 물어봐야죠. 둘 다 된다 그러면 오케이 하고 넘어가지 마시고 그러니까 안 되는 거예요. 그러니까 안 된다고. 미국인 만날 때마다 야 이것도 되고 저것도 된다는데 난 뭘 선택해야지? 선택의 기로에서 계속 헤매다 보니까 아무것도 말이 안 나와. 그래서 replace with가 아주 좋습니다. by도 맞긴 맞는데 압도적으로 with 하는 사람이 더 많습니다. A를 B로 대체하다, 교체하다 할 때. 성명서로, 그 다음에 following은 전사죠. after라는 뜻의 전사, 뭐뭐 후에. The crash landing, 동체 착륙 후에 one of its flights on Sunday. 제주항공의 여러 항공편들 중에 일요일 날 한 항공편의 동체 착륙 후
성명서, 발표된 성명서로 홈페이지를 교체했다는 겁니다. 제주에어 will make every effort. 제주항공은 모든 노력을 기울이겠다 for this accident. 이 사고를 위해서. 이게 영어 실력이 이렇게밖에 안 되네요. 이 사고를 위하여. for가 무엇입니까? for는 위하여인데 우리말로 그냥 위해서니까 영어에도 위한다 그러는데 for가요. 이 사고 발생을 위해서, 제발 이 사고 발생을 하기 위해서 그런 뜻 아닙니까? 안 되지. 그래요? 이 사고에 대한 여러 가지 대책을 세우기 위해서 take more appropriate measures against this accident 하든가 for가 아닙니다. 이 사고를 위해서 노력을 기울이다니. 사고 다시 발생하라고? You apologize for. 우리는 사과드립니다. causing concerns. 우려들을 야기시킨 거에 대해서요. 사과드립니다. 근데 사과할 게 그러기밖에 안 되니 야, 이 우려를 야기시켜서 수많은 사람이 부상당하고 어쩌고 그거 사과부터 해야지. 우려, 걱정하는 거. The website homepage also included numbers. 이 홈페이지는 또한 수치들을 포함하고 있었는데 to call for, 번호들이네요. 수치가 아니고 번호들. call, 전화할 번호요. 무엇을 위해서 전화하니? information, 정보를 위해서. about family members on board, 탑승한 가족들, 탑승한 승객들, 패신저 리스트죠. 패신저 리스트를 알고 싶으면 전화하세요 라고 해야죠. 전화번호가 그 홈페이지에 있었다 이거죠. Crash footage aired by South Korean networks. 대한민국의 이 네트워크 방송사들이요. 방송사들에서 방송된 이 충돌 장면들이, 장면 영상들이 뭘 보여주냐면 aircraft ing, 이 항공기가요 미끄러지는 것을 보여주는데 on belly, 그냥 배꼽으로, 즉 동체 착륙하고 있는 장면을 보여주고 있습니다. Before bursting into flames, 예, 불길에 휩싸이기 전에, 우리말로는 불길에 휩싸이는 겁니다. 영어로는 burst into flames, 폭발해가지고 불꽃이 되어버리는 거예요. burst into니까 폭발해가지고 불꽃이 되어버리기 전에, 우리말로는 불꽃에, 화염에 휩싸이기 전에. People watch news broadcast. 뉴스 방송을 지금 보고 있습니다. On the plane crash, 무엇에 대한, 이 항공기 추락 사고에 대한 뉴스 방송을요. In Seoul, South Korea on December 29th. Footage of Sunday's crash broadcast. 이 일요일 날에 이 항공기 추락 사고의 영상이 broadcast, 이게 방송된 by multiple South Korean news outlets, 뉴스 매체요. 언론 매체에 의해서 방송, 여러 개의 매체에 의해서 방송된 영상이 보여주었는데, 제주 에어크래프트 ing, 제주항공의 항공기가 sliding on its belly, 동체 착륙하고 있음을 보여주었습니다. at high speed, 높은 속도로요. 높은 속도로 동체 착륙하는 겁니다. 왜 이렇게 됐죠? 참 비극이네요. 동체 착륙하는, 어떻게 좀 속도를 좀 줄여볼 수 없었나? Craning off the edge, crane이라는 말이에요. craning. 이거 위태롭게 달리답니다. 허틀이라는 동사예요. 허틀. 위태롭게 순탄하게 달리는 게 아니고 덜컹덜컹 걸리면서 달리는 거예요. Off the edge of the runway. 활주로 끝을요. 활주로 끝을 벗어나서, off는 벗어나는 겁니다. off the shore 하면 바닷가에서 벗어나는 거예요. 즉 해상에서란 말이잖아요. 해상에서. off the shore 하면 해상에서란 말이에요. 그러니까 거기서 나온 게 offshore입니다. offshore drilling. 이럴 수 있으면 얼마나 좋을까요? 해상에서 기름을 팍팍 퍼올리는 거 말이에요. 그러니까 the edge of the, 활주로 끝에서 벗어나서 덜컹거리면서 달리면서 엄청나게 빠른 속도로 달렸네요. 그리고 hitting, 그리고 어디 가서 부딪히는 건데 earthen embankment, 제방입니다. 흙으로 된 제방이요. 흙으로 된 제방에 가서 콱 부딪혔습니다. Before bursting into flames, 불길에 쌓이기 전에. The video footage, 이 비디오 영상은 broadcast by networks, 네트워크들에 의해서
그 정규 방송국들에 의해서 방송이 된 영상이 including YTN, JTBC, MBC showed 보여주었는데 neither A nor B 하면 A도 B도 안 보여주었다는 겁니다. 이 영상에는 the back 뒷면을 보여주지 않았어요. 아니면 front landing gear 그러니까 기어를 보여주지 않았는데요. the back gear 아니면 front landing gear 뒤에 있는 랜딩 기어도 안 보여주고 앞에 있는 랜딩 기어도 착륙 기어를 바퀴를 안 보여주더라 이거죠. 바퀴가 튀어나오질 않은 겁니다. 동체 밑으로요. 네, 그래서 showed 다음에 명사절이네요. 네, neither A nor B were visible. 그것이 가시적이라는 것을 보여주지 않았는데요. 땡! 틀렸습니다. 왜 틀렸냐 하면요. were 복수동사로 받았는데 neither A nor B 하면요. 이 동사는 여기에다 맞추도록 되어 있어요. 뒤에 게 단수니까 이건 단수로 해야 됩니다. 잔소리 하지 마시고 neither A nor B 하면 무조건 B에다 맞추는 거예요. 앞에 건 아무 상관이 없습니다. 뒤에 게 단수면 동사가 단수입니다. 둘 중 어느 쪽도 보여지질 않았습니다. As smoke poured from 뭐 하는 동안에 연기가요 poured 쏟아져 나온 거죠. From the back of the sliding aircraft 동체 착륙하는 항공기 뒤쪽에서 동체 착륙하는 항공기 뒤쪽에서 연기가 계속해서 pour 쏟아져 나오는 동안에 랜딩 기어는 어느 쪽 랜딩 기어도 안 보였다 이겁니다. The plane then smashes into a raised earthen embankment. 이 비행기는 그 다음에 어디에 가서 쾅 부딪혔습니다. smashed into, raised 이렇게 높이 쌓아 올려진 흙으로 된 제방에 충돌했습니다. At the end of the runway 활주로 끝에 있는 and erupts. 그래서 여기 현재죠. 그래서 여기도 현재입니다. 현실감을 보태기 위해서, 현실감을 강조하기 위해서 과거가 아니고 현재로 해주고 있어요. 그리고는 폭발하는데 erupt, 화산이 폭발하듯이 in a huge fireball, 엄청나게 큰 하나의 큰 불덩이 속으로 이 비행기가 폭발하는 겁니다. 불덩이 속에서 폭발을 해요. 비극을 이거 묘사한다는 게 참 뭐네요. 이제 다행히 끝이네요. 예, 수고했습니다. 그죠?